പണ്ഡിതമായ ഒരു പ്രാസംഗികനാണ് എസ്.എം. ബഷീർ മഞ്ചേശ്വരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഖേദകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയായി. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇസ്ലാമിക ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക ശബ്ദമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് തന്നെ വെല്ലുവിളിയായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാതെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഫിലസ്തീൻ ഹമാസിന്റെയും മണൽത്തരികൾ രക്തം കൊണ്ട് ചാലിട്ടൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാഖിന്റെ മണൽത്തരിയിൽ പരമോന്നതനായ ഭരണാധികാരിയെ 2006 ഡിസംബർ 6 ആണ്ടറുതിയിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദിയായ ചെമ്പൻകുരങ്ങൻ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് തൂക്കിലേറ്റി 2 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ സഞ്ചരിച്ച പല മണൽത്തരികളും ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിലാണ്. അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉന്നതന്മാരാണ് എന്ന്, നിങ്ങൾ പരമോന്നതന്മാരാണ് എന്ന്. നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലാണ്. അടുത്ത 10-13 കൊല്ലം മുമ്പ് 1990 ശേഷം ഒരു 18 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡനങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധിയിലെയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെയും മുക്കിലാണ്. മതങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഭീകരവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യുവാൻ വേണ്ടി 1927 ശേഷം തന്നെ RSS വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമല്ലാതെയായിരിക്കും. ഇത് സത്യസന്ധമായി പറയുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം, പ്രജാപ്രഭുത്വം വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളും തയ്യാറാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൽ ആരാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക്, ഐക്യത്തിന്, അഹിംസയ്ക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അവരെയാണ് മുസ്ലിം ലോകവും ഹൈന്ദവ ലോകവും ക്രിസ്തീയ ലോകവും തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. മുഴുവൻ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും നേതൃത്വമാണ്. ഹിന്ദു സമുദായം ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ സംസ്കൃതി എന്നുള്ളത്, സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് കാട്ടാളന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തോക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മാനുഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. മുസ്ലിം സമുദായമാണെങ്കിൽ വിശ്വവിമോചകൻ, കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ, വിപ്ലവത്തിന്റെ പടവാൾ, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അടിമവർഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരകൻ, തകർത്ത് തരിപ്പണമാകപ്പെട്ട മാനുഷിക വർഗത്തിന്റെ പുനഃസംവിധായകൻ, കുടിച്ചുമൂടപ്പെട്ട കുടിലവർഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരകൻ, ലോകത്ത് അതുല്യമായ ചരിത്രത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തിന്, ശോഷണത്തിന്, പീഡനത്തിന്, മർദ്ദനത്തിന്, പ്രതിസന്ധിക്ക് എല്ലാം അറുതി വരുത്തിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ പടവാൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയത് ഒരു ക്രിസ്തീയ യഹൂദി സഹോദരനാണെങ്കിൽ പോലും ആ സഹോദരന്റെ ജനാസ പോകുമ്പോൾ, മയ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിം സമുദായം. ആരാണ് ഇവിടെ ഭീകരവാദികൾ? ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുമതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീസസ് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയൂ. യഥാർത്ഥ ഇഞ്ചീലിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ മതമില്ലാത്തവരാണ്. അടിവറയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഒരു മതത്തിന്റെയും ആളുകളല്ല. ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേരിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേരിലോ ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്റെ പേരിലോ ഭീകരവാദം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർ മതത്തിന്റെ വക്താക്കളല്ല എന്ന് ആദ്യമായി പറയും. കർണാടകയുടെ മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരൽപ്പം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും.
എന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു ഭാരവാഹി കൂടിയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്തിലും ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇശാ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്റെ നാട്ടിലും വലിയ വിപുലമായ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മഹല്ല് വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല, അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ വാഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല, റസൂലുള്ളാഹിനെ പുകഴ്ത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ അവിടത്തെയുടെ പ്രേമം, അവിടത്തെയുടെ ഇഷ്ടം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി അല്പം സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ഒരു പ്രസംഗം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ പല സംഭവ വികാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങളവിടെ പലരുടെയും നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಅಜ್ಞರಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಣಕಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿರಾಧಾರವೂ ಬಾಲಿಶವೂ ಆದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಭೀಕರತೆಯ ಧರ್ಮವೆಂದು, ವಿಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗ್ರಂಥವಾದ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಗ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಬಲಾತ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನೈಜ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಗವೆಂದು ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲೂ ಇತರ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಲೋಕ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಭೀಕರವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರಾರು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂತ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ, ಆ ಧರ್ಮದ ಅನುಚರರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ, ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾರತೀಯರ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಫೆಡರಲ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಪರಮೋನ್ನತ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿಶವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮದ ಕೃತ್ಯವೆಂದು ಆ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಆಯುಧಧಾರಿಗಳಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಯೌವನವೇ ಹೋರಾಡಿರಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ, ಅಹಿಂಸೆಯ, ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯತೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ, ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಭಾರತ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮುಸ್ಲಿಮರೇ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವಂತೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂಗವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮನೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಆದರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ, ಉದ್ರಿಕ್ತ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಖಂಡತೆಗಳನ್ನು, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಶ್ರೀ ಭಾಷಣಕಾರ ಇವರ ಕುರಿತು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇವರು ಒಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನ, ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಕೂನು ಕವ್ವಾಮೀನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತಿ ಶುಹದಾಅ ಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಕೂನು ಕವ್ವಾಮೀನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತಿ ಶುಹದಾಅ ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಾ ಅನ್ಫುಸಿಕುಂ ಅಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ವಲ್ ಅಕ್ರಬೀನ ಇನ್ ಯಕುನ್ ಗನಿಯನ್ ಔ ಫಕೀರಾ. ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್, ಓ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವೇ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡುವಾಗ, ನೀತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ, ನೀವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಬಾರದು, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು. ನೀವು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳ, ತಮ್ಮಂತವರ ಸ್ವಂತ ಬಾಲಿಶವಾದ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಅಪವಾದಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸಲ್ಲದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿಶವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ವಿಧಿ ನೀಡಬಾರದು. ತಾವು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನೀತಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿರಿ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸದಬಡಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿರಿ. ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಿ, ನ್ಯಾಯವಂತರಾಗಿರಿ. ನ್ಯಾಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ತಾವು ಭಯಪಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ, ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು, ಲೋಕ ಪರಿಪಾಲಕನನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ತಾವು ವಿಧಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವನ, ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವನಾದ ಅಮುಸಲ್ಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ಆ ಅಮುಸಲ್ಮಾನನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ವಿಧಿ ನೀಡಬೇಡಿರಿ, ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂತರವರೇ ತಾವು ಕಲಿತ ಕುರ್ಆನ್, ತಾವು ನೋಡಿದ ಕುರ್ಆನ್, ತಾವು ಹಿಯಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರ್ಆನ್ ತಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಆ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಠ, ವೈದಾ ಅಹದುಂ ಮಿನಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ ಇಸ್ತಜಾರಕ ಫಅಜಿರುಹು ಹತ್ತಾ ಯಸ್ಮಅ ಕಲಾಮಲ್ಲಾಹ್ ಥುಮ್ಮ ಅಬ್ಲಿಗುಹು ಮಅಮನಾ. ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಠ. ಆದರೆ ತಾವು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಸತ್ಯವು, ಅಧರ್ಮವು, ಬಾಲಿಶವು ಆದುದು ಎಂದು ಈ ಐಕ್ಯತಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ ನಾವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ನಾನು ಓದಿರುವ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್, ಹೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ವಿಧಿ ನೀಡಬಾರದು. ತಾವು ಅನೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ವವಾದ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಆಶಯವನ್ನು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ಲಾ ತದ್ಖುಲು ಬುಯೂತನ್ ಗೈರ ಬುಯೂತಿಕುಂ, ಲಾ ತದ್ಖುಲು ಬುಯೂತನ್ ಗೈರ ಬುಯೂತಿಕುಂ ಹತ್ತಾ ತಸ್ತೈನಿಸು ವ ತುಸಲ್ಲಿಮು ಅಲಾ ಅಹ್ಲಿಹಾ. ಓ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಸತಿಗಳಲ್ಲದ ಇನ್ನೋರ್ವರ ವಸತಿಗೆ ತಾವು ಹೋಗುವಾಗ, ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮನೆಯೊಡೆಯನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿರಿ. ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಭೀಕರವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಕಾರರು, ಗುಜರಾತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಗಾಡಿಯಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಾಡಿದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂತರವರೆಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು, ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾದುದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯತೆಯ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ವಿಷಗಾರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಈ ಅಗ್ನಿಯುಂಡೆಯ ಭಾಷಣಕಾರರಿಂದ ತಡೆಯುವರಾರು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭೀಕರತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಗೀಯತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೀಕರತೆಯ ಶಬ್ದವೆಂದೋ, ತೀವ್ರವಾದದ ಉಗ್ರವಾದದ ಶಬ್ದವೆಂದೋ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾರಂತರು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದರೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕಾರಂತರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಅಂತರ್ಲೀನವಾದ ಅಂತರಂಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಅಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯತ್ನಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ನೇತಾರರಲ್ಲಿ, ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಗೊಳಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಲೋಕದ ಸಮಾಧಾನದ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಯತ್ನವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರೇ, ನಾವು ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಷಣವು ತಮಗೆ ಉಗ್ರವಾದವಾಗಿಯೋ ಭೀಕರವಾದಿಯಾಗಿಯೋ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇದರ ಭಾಷಣ ನಂತರವಿರುವ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಕರತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯತೆಗೆ ಎದುರಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ,
ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರ ಹೆಸರೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಡದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನಾದರೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನಿರಾಶೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂಗಳು, ನಿಜವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳಿತನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವರು ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದಾಗ ನಿಸಾಉಕುಂ ಹರ್ಸುಲ್ ಲಕುಂ ಫಅತು ಹರ್ಸಕುಂ ಅನ್ನಾ ಶಿئ್ತುಂ ಎಂಬ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಜನರೇ, ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯಥೇಚ್ಛಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿಯೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ? ನಿಸಾಉಕುಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಿಯ ಪತ್ನಿಯರು ನಿಮಗೆ ಹೊಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತವಿಲ್ಲ, ಪತ್ನಿಯಂದಿರನ್ನು ಕೃಷಿ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರೇ, ತಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯದೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಖಂಡತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ದಕ್ಕುಬಾರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿರಿ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅನಾಚಾರ, ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಠಿಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಕಠಿಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗಿಸಲು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಈ ಆಯತನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಂತಿದೆ ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರೇ. ಭೌತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಚೇಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಸಂದೇಶದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ತಮಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ಅದರ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆಯಲು ತಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಪತಿಪತ್ನಿಯರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಪತಿಪತ್ನಿಯರಲ್ಲದವರು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರೇ, ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವು ಕೇಳಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಾವು ಎಂದಾದರೂ ಆಲಿಸುವಿರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಆಯತನ್ನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಈ ಆಯತಿನ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೃದ್ಧಿ ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ಯುವಕರೇ, ಬ್ಯಾರಿಗೆಲ ಆದರೆ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ತಾವು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿರಲು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಂದಿರನ್ನು
ತಮಗೆ ಹೊಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಾವು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಶ್ರೀ ಕಾರಂತರವರೇ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮವಾದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶವಾದರು ಏನು? ಓ ಯುವಕರೇ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ. ಬ್ಯಾರಿಗಳ 4 ಮಂದಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಉಳಿದವರು ಹೊರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ, ಇಂತಹ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ತಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾದ ಅಕ್ರಮಣಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಭೀಕರತೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾವನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಮಧಾರಿಯು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೀಕರತೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಕೂಡುವ ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಒಳಪಡುವುದಾದರೆ ಅವನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಭೀಕರತೆಯಾದರೆ ಕೇಸರಿ ತೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಧ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವೇಷದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಬಿ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧ್ವಿ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಭೀಕರವಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಭೀಕರವಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾದರೆ, ಭೀಕರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಾದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ. ಶ್ರೀಕಾರಂತರವರೇ ಕೂಲು ತಕ್ಬೀರ್, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ. ಭೀಕರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಈ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶ್ರೀಕಾರಂತರವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸರ್ವ ಭೀಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ, ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാസറ്റുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് വെറുതെയായി പോയി എന്ന്. കാരണം ഇത് വിശ്വവിമോചകന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര് കേട്ട് സ്വലാത്ത് പോരാ മക്കള്. അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് ചൊല്ലുമ്പോൾ എത്ര അത്തിച്ചത്തിലാണോ തക്ബീറിനാദം മുഴക്കാൻ നാം തയ്യാറായത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ, ഫാസിസത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരമാണ് നാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അള്ളാന്റെ ഭവനമാണ് തകർത്ത് തരിപ്പണമായി പോയിരിക്കുന്നത്. 992 ഡിസംബർ മാസം 6-ാം തീയതി ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ മുനാരങ്ങൾ തട്ടിത്തകർത്ത് തരിപ്പണമായപ്പോൾ അതിനുശേഷവും ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ അലിഗറിലെ, അഹമ്മദാബാദിൽ, ബിജ്നോറിൽ, ഭിവണ്ടിയിൽ, മീറത്തിൽ, സൂറത്തിൽ, ഒറീസയിൽ, മംഗലാപുരത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കലാലയങ്ങൾ തകർന്നു വീണു മക്കളെ. എന്നാലും ബാബരി പള്ളി തകർന്നതിന് പകരമായി അമ്പലം തകർക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ആഹ്വാനം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിമേ, എന്തുകൊണ്ടാ നീ ചിന്തിക്കാത്തത്? എന്തേ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിന്ദിതരാവുകയില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനും പറഞ്ഞു നിന്ദിതരാകൂല്ല. വലാ തഹിനു വലാ തഹ്സനു വഅൻതുമുൽ അഅ്ലൗന ഇൻ കുൻതും മുഅ്മിനീൻ. നിങ്ങൾ ഉന്നതന്മാരാ, നിങ്ങൾ പരമോന്നതന്മാരാ, നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വാചാലത എടുത്തു
കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മതത്തിന്റെ അനുയായികളെന്തേ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി വേദി കെട്ടുന്നത്, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ എന്തിനാ മുസ്ലിമേ വേദി കെട്ടുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ബഹുമാനം. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികളായ പ്രവർത്തകരെ, സലഫിയിലും മുജാഹിദിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ലോകത്തുള്ള ബഹുമാനം, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബഹുമാനം അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണിക്കല്ലേ മക്കളെ. നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേദി, നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യപ്പെടാൻ വേദി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിക്കാൻ വേദി, ഇസ്ലാമിനെ പരസ്യമായി നാശപ്പെടുത്തിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ എങ്കിൽ വേണ്ട. ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൂടെ? ഒരു വിത്തായക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട്, ഒരു മേശക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട്, ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൂടെ? സംശയങ്ങൾ തീർത്തുകൂടെ? ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടെ? ലേഖനങ്ങളുടെ തുണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് കാസറ്റുകൾ കേട്ടിട്ട് വിശുദ്ധ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, കാറന്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് ഹിന്ദു സമുദായം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബത്തെ, അതാ എന്റെ സമുദായം അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ പരൽമീനുകളുടെ ശക്തിയില്ലാതെയായി പോകും. എന്താ പരൽമീനുകളുടെ ശക്തിയില്ലാതെയായി പോകുക എന്നാൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ പോരാടുന്ന കഴിവുണ്ടാകണം. ഒഴുക്കിനൊത്ത് ഓടിപ്പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. വലിയ വലിയ മുകളിൽ നിന്ന്, പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന്, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിന്റെ കാറ്റ്, ആ വെള്ളവും കാറ്റും അടിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങളും വലിയ വലിയ ഇടിനാദങ്ങളായ ജീവമില്ലാത്ത ശവം പോലെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആ താഴേക്കങ്ങ് വീണ് വെന്തിരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, 2 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള മീനുണ്ടല്ലോ, പരൽ മീന്, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അങ്ങനെയാകുന്നിടത്തോളം കാലം മുസ്ലിമേ, ഒഴുക്കിനൊത്ത് ഓടിപ്പോകുന്ന ശവങ്ങളായി പോകല്ല മുസ്ലിമേ. ഒഴുക്കിനെതിരെ ഓടിപ്പോകുന്ന, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ കഴിവുള്ള മീനുകളാകണം, ചെറിയ പരൽ മീനുകളാകണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ. അങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ മുസ്ലിമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. നാം രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധമല്ല, കത്തിപിടിക്കാനല്ല, ബോംബെടുക്കാനല്ല, രാജ്യത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കാനല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം തകർക്കാനല്ല, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മാർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അറിയില്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ യുദ്ധം ചെയ്ത പാരമ്പര്യമാ. പക്ഷെ ജിഹാദ് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ജിഹാദിനെ കാരന്തിനെ പോലെയുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ സമുദായമേ നാം കൊണ്ടെത്തിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ സംഗതിയല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പറഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തരം താഴ്ത്തിയാൽ അവരുമായിട്ട് സന്ധിയാകൂല്ല. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരാണ് ശബ്ദമുയർത്തുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഭീകരവാദി എന്ന് പറയുന്നതാരാ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വാൾ തോളത്തിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഭീകരവാദിയാണെന്ന് പറയുന്നതാരാ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നതാരാ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവനാരാ? അവനെതിരെ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നമുക്ക് സന്ധിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആന. അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മുസ്ലിമേ, ചെറുപ്പക്കാരനാ, സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയാ, വലിയ സുന്ദരനാണ്. സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പേര് കേട്ട സ്വഹാബികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നവരാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മോൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട, മോൻ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, ചെറുപ്രായക്കാരനാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിലെ മഹാനായ മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വലിയ കോടീശ്വരനാ. ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയിൽ ചെലവ് ചെയ്തു, സർവ്വതും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്
യുദ്ധത്തിന്റെ പോർക്കളത്തില് ശത്രുക്കൾ അമ്പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കത്തിയും വാളും പരിചയം എടുത്ത് കുത്താൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലാൻ, അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ തകർക്കാൻ, അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ലോകത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ പ്രവാചകനെതിരെ വാളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ ഉഹുദിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ നിന്നുകൊടുത്തു മഹാനായ മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അവസാനം യുദ്ധത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ വെച്ച്, ഉഹുദിന്റെ പോർക്കളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് മാതൃകയായി ഹബീബായ പ്രവാചകന് കുറ്റം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒരു അമ്പ് തറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതി ചൊല്ലിക്കോമോനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ. വിശ്വവിമോചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവിടുന്നതാ മതിലായി താങ്ങി നിന്ന് കൊടുത്ത നമ്മുടെ നായകന്മാരല്ലേ നമുക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടത്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മാർഗത്തില്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാർഗത്തില് ഹബീബായ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ. മലയാള പ്രസംഗം മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോനെ? ഹലോ, മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് പോകും. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിശുദ്ധ